ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद के समय दे दो सिख भाई बनवाली अते भाई परसराम होए हन, जिहड़े कि बहुत वड्डे वैद सन। ਉਹ साध संगत के दुखों ਨੂੰ दूर करके रोग रहित कर दिंदे सन, अपना धन खर्च के दवाई तैयार करते सन ते गुरु अर्थ रोगियां नूं खवाउंदे सन। जिहड़ा बीमार उठ नहीं सी सकदा ते अपने घर पिया हुंदा सी, उसनूं उसदे घर विच जाके दवाई दिंदे ते दवाई दी ताकत नाल मनुख नूं उठा के बिठा दिंदे सन। बड़े प्रेम नाल शब्द गाउंदे सन, फिर अर्थ विचार के कमाई करते सन। एक दिन उन्हां ने सच्चे पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद जी के अगे हथ जोड़ के बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, असी जाणिया है कि सतगुरु का शब्द कल्याण बख्शदा है, साध संगत की भारी उपमा है। सतगुरु जी ने इस तरह क्यों उच्चारण किया? गुरु जी ने फिर उन्होंने कहा, यह सारे रोगों की दवाई है, तुसी बना के सारी घर विच रखी है। रोगी दुखी हो के दवाई की इच्छा वाले हो के तुहाडे पास आउंदे हन। तुसी नबज वेख के विचार करते हो कि बुखार गर्मी का है, सर्दी का है जां कफ करके है। जब चंगी तरह परख लेंदे हो तां दवाई दे दिंदे हो, फिर सुख वास्ते दवाई सेवन करन दा ढंग दसदे हो, फिर उसदे दुख नूं दूर करदे हो। हौली हौली मनुख सौखा हो जाता है। जो दवाई तुसी रखी हुंदी है, रोगी हिरदे विच दवाई की इच्छा करके आउंदे हन ते तुहानूं मिलदे हन। वैद तो बगैर रोग नहीं जाता है, यह सारे निश्चय रूप में जाणो। इस तरह ही जिहड़े मेरे गुरसिख सिख हन, वह पहला ये वेखदे हन कि सिੱਖੀ देण दा कौन अधिकारी है। कर्म उपासना जां ज्ञान जिस तरह का अधिकारी है, उस तरह का ही बयान करते हैं, रहनी दस के गुणां नूं दिंदे हन। ਉਹ सिख छेती ही कल्याण प्राप्त कर लेंदे हन। जिहड़ा अधिकार तो बगैर उपदेश दिंदा है, कल्याण तां किते रहा, सगों कलेश पैदा हो जाता है। साध संगत की बहुत भारी महिमा है, इसे करके श्री गुरु जी ने उच्चारण किया है। एक तीरथ नाम का सिख सी, वह बादशाह दीआं फौजां विच नौकरी करदा सी। वह श्री गुरु हरगोबिंद जी की शरणी आया। हथ जोड़ के उसने कहा, मैं सारा दिन अपनी किरत करन विच लगा रहिंदा हाँ, नाम जपण दा कोई समा ही नहीं मिलता, साडा उद्धार किवें होवेगा? गुरु जी ने मुख तो उपदेश का उच्चारण किया, नित संतां दी सेवा करो, भोजन कपड़े दे के उन्हां नूं सुख दिओ। जिहड़ा गऊ नूं घाह ते दाणा दिंदा है, उही मनुख दुध प्राप्त करता है। इस तरह साध की सेवा करो, जिवें किवें वह जरूर प्रसन्न होणगे, वह उदारता का सौखा रस्ता दस देणगे। फिर भगत ज्ञान नूं दृढ़ कर लैंदा है। यह सुन के वह सिख गुरु जी तो पुछण लगा, मैं संत किवें पछाणांगा जिसनों वेख के मैं सेवा करां? तद सतगुरु जी ने उस सिख नूं विधि दसी। एक राजे ने अभिलाषा की, अपनियां अखां नाल हंसां नूं किवें वेखीए। वह बहुत पंछियां दी अपने महलां विच सेवा करन लगा। सारियां पंछियां नूं कई प्रकार का चोगा पाउंदा सी। देशां विदेशां विचों पंछी आउंदे सन। पंछी चोगा चुक के बहुत जस फैलाउंदे सन अते मानसरोवर झील दे पास भी जांदे सन। हंसां ने सुण के सब नूं कहा, असी भी बादशाह दे महलां विच जावांगे। उत्थे जाके बहुत शरधा वधाईए, जिथे नित पंछी चोगा चुगदे हन। जद हंसां दी एक जोड़ी उत्थे आई ते उन्हां ने आके अपना स्वरूप विखा दिता। लोकां ने देख के तद राजे नूं जा दस्या। राजा प्रसन्न हो के दुध अते मोती लियाया ते हंसां दी जोड़ी दे अगे रख दिता। हंसां ने दुध ते पानी वक करके दुध पी लिया ते मोती खा लए।
ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਅਮੋਲਕ ਮੋਤੀ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਹੰਸ ਉੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਹਰੀ ਪਾਸੋਂ ਪਰਖ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਧਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਾ ਧੀਰੋ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। 2 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। 6 ਪਹਿਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸ਼ਕ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਮਲ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨਿਰਲੇਪ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 6 ਗੁਣ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਤਰ, ਸੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਨੇਮਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਧੂੜ ਸਮਝੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਮਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਧੀਰੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਭਗਤ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੋਦਲਾ, ਮਲਕ ਕਟਾਰੂ, ਪ੍ਰਿਥੀਮਲ ਜਰਾਂਦ, ਬੁੱਧ ਸਾਰੂ, ਡੱਲੂ ਭਗਤ, ਸਿਆਮੀ ਦਾਸ ਵਧਾਵਣ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ, ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਗਿਆਸਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸੁਣਾਓ, ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੋ ਅਤੇ ਕਥਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਆਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਫਿਰ ਜਦ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਸਤਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੱਸਿਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ, ਦੀਵਾਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਆਦਿ ਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ
ਸਭ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ 1000 ਡੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਲੱਜ ਡੋਲ ਨਾਲ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਦੁਰਗੰਧ ਨਾ ਗਈ, ਦੁਰਗੰਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਡਤ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੁਰਦਾ ਬਿੱਲੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਹਿਕਰਨ, ਅੰਤਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।